दिल्ली के रामलीला मैदान के अज इंडिया गठजोड़ का शक्ति प्रदर्शन लोकतंत्र बचाओ रैली के राहुल सोनिया गांधी तो इलावा तमाम दलों के बड़े लीडर होंगे शामिल। मुख्यमंत्री मान रात ही पहुंच गए सी दिल्ली। पीएम मोदी अज यूपी के मेरठ के करनगे चोण रैली। मशहूर टीवी अदाकार ते पार्टी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए जुटाउणगे समर्थन। बीजेपी ने पंजाब के लिए 6 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। कांग्रेस छड्ड के आए बिट्टू नूं लुधियाना, परनीत कौर नूं पटियाला तो टिकट, आप छड्ड के आए सुशील रिंकू नूं जलंधर तो मैदान दे विच उतारिया। बीजेपी ने साबका अंबैसडर तरनजीत संधू नूं अमृतसर तो मैदान दे विच उतारिया। हंसराज हंस नूं फरीदकोट तो दित्ती टिकट। साबका विधायक दिनेश बब्बू नूं गुरदासपुर तो बनाया उम्मीदवार। श्रोमणी अकाली दल इस बार चंडीगढ़ तो लड़ेगा लोक सभा की चोण। बीजेपी के नाल गठजोड़ टुटण तो बाद इकल्लियां चंडीगढ़ के मैदान तो आजमाएगा किस्मत। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल नूं मिली कल्पना सोरेन। सुनीता केजरीवाल का वधाया हौसला। झारखंड के साबका सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी हन कल्पना सोरेन। बीजेपी ने 27 मैंबरी चोण मैनीफेस्टो कमेटी का किया गठन। राजनाथ सिंह होणगे कमेटी के चेयरमैन। मनजिंदर सिरसा नूं भी कमेटी दे विच मिली थां। आज अंबाला पहुंचेगी नौजवान किसान शुभकरण की अस्थि कलश यात्रा। वड्डी गिनती के किसानों का होएगा इकट्ठ। पुलिस ते प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट। चंडीगढ़ में पीजीआई के ऑपरेशन थिएटर दे विच लगी अग। हादसे वेले अंदर चल रहा सी ऑपरेशन। मरीज नूं तुरंत दूजे ऑपरेशन थिएटर दे विच कीता गया शिफ्ट। पटियाला दे विच जन्मदिन ते केक खाण दे नाल 10 साला बच्ची की हुई मौत। ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया गया सी केक। पुलिस ने बेकरी मालक ते दर्ज किया पर्चा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। उम्मीद है तुसीं सारे खैरियत दे नाल होवोगे। तां बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सब तो पहला लोक सभा चोणां दे उम्मीदवारों तो बीजेपी ने पंजाब की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, यानी कि वक्-वक् सीटां तो अपने उम्मीदवार मैदान दे विच उतार दिते हैं। जलंधर तो सुशील रिंकू नूं उम्मीदवार बनाया गया जो हाल ही दे विच आम आदमी पार्टी नूं छड्ड के बीजेपी दे विच आए सन और मौजूदा सांसद भी सन। तां लुधियाना तो रवनीत बिट्टू नूं टिकट दी गई है जो कांग्रेस नूं छड्ड के वड्डा चेहरा ने और संसद मैंबर भी तां जिन्हां नूं टिकट दी गई है। और पटियाला तो परनीत कौर नूं उम्मीदवार बनाया गया है। परनीत कौर भी कांग्रेस छड्ड के हाल ही दे विच बीजेपी दे विच शामिल हुए सन। मौजूदा सांसद ने फरीदकोट तो हंसराज हंस नूं टिकट दी गई है। दिल्ली तो सांसद सन पर हुण दिल्ली की थां ते उन्हां नूं पंजाब भेज दिता गया है। हंसराज हंस नूं फरीदकोट तो टिकट दी गई है। अमृतसर तो तरनजीत संधू नूं मैदान दे विच उतारिया गया है साबका अंबैसडर ने और यह भी वड्डा चेहरा ने। तो गुरदासपुर तो दिनेश बब्बू नूं टिकट दी गई है। तो वक्-वक् कैंडीडेट्स की लिस्ट जिहड़ी है 6 उम्मीदवारों की लिस्ट 13 दे विचों 6 उम्मीदवार ऐलान दिते गए ने और इन्हां दे विचों 3 तां मौजूदा सांसद ने रवनीत बिट्टू, परनीत कौर और सुशील रिंकू और बाकी चेहरे जिहड़े ने वो भी बिल्कुल असीं कह सकते हैं पार्टी दे वल्लों कोख करके अपने वल्लों पूरे मजबूत चेहरिਆਂ नूं उतारिया गया है। ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी की अज पहली लिस्ट देख के लगता नहीं कि बीजेपी की लिस्ट है। बीजेपी नूं 13 भाजपाई लभणे औखे हो गए कि दूजियां पार्टियां तो उधारे दल बदलू खड़े करने पे। 4 उम्मीदवार तां दूजियां पार्टियां तो आए ने जिहड़े अपनी पहली पार्टी दे नहीं होए बीजेपी दे की होणगे। तां इस किस्म का यह ट्वीट किया सुखजिंदर रंधावा ने। तो दस दईए कि वड्डी गिनती दे विच असीं कह सकते हैं कि जिहड़े इस वेले चेहरे ने वड्डे बीजेपी दे विच तां ओह कांग्रेस दे किसी वेले वड्डे चेहरे ने। जेकर सब तो पहला जिक्र असीं बीजेपी के प्रधान का ही करिए तां सुनील जाखड़ वड्डा चेहरा रहे ने कांग्रेस का पर इस वेले मौजूदा बीजेपी के प्रधान ने। और इस तो इलावा जेकर लिस्ट का जिक्र कर रहे हैं तां सुखजिंदर रंधावा दे वल्लों तंज कसिया गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦੇ ਖਪਦੇ, ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂ ਸੱਤਾ 'ਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਰਗਾ, ਏਮਸ ਵਰਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। ਚਲੋ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੋਕ ਤੰਗ ਸੀ। ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੂੜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਟ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਏਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 14ਵੀਂ ਸੀਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਲੱਗ ਲੜੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7.8% ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਾੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਸੁਮਨ ਹੋਣਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਰ ਜਲਦ ਬਾਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਐਸਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਹੀ ਅਖੀਰਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਈਡੀ ਨੇ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। मैं आज भी और पहले भी अपने ही जो मेरा प्राइवेट रेजिडेंस है वसंत कुंज जी, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। मेरे जो बच्चे हैं वो क्योंकि मेरा जो घर वसंत कुंज में है वो डीपीएस के बिल्कुल सामने है और मेरी वाइफ ने और बच्चों ने वहाँ से शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया था। तो इसलिए ना मैं कभी जो सिविल लाइन में जो बंगलो है मेरे नाम पे जो अलॉटेड है ना मैंने कभी वहाँ शिफ्ट किया और ना मैं कभी रहा वहाँ पर। ਤਾਂ ਉਧਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਟਾਓ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਗੇ ਸੋਨੀਆ ਰਾਹੁਲ ਸਣੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं उन सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर कल इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ ये जो रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं। पूरे दिल्ली से अलग अलग हिस्सों से लोग इस रैली में शामिल होने के लिए कल 10 बजे रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। पूरी तरह टाएं टाएं फिस हो चुका है। इंडी गठबंधन का ये गठबंधन का खेल, ना तो आपस में दिल मिले हैं ना दल मिले हैं, एक दूसरे को मारो काटो की लड़ाई इंडी गठबंधन में चल रही है। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਪਤਨੀ ਕਲਪਨਾ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। जो परिस्थिति जो स्थिति हमारी झारखंड में है वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं मैम से सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख दर्द बांटने आई थी, तो उन्होंने भी अपनी व्यथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है, जिनपे मैम का भी साथ हमारे साथ रहेगा और हमारा पूरा झारखंड भी अरविंद केजरीवाल जी सर के साथ भी हमेशा रहेगा। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਈਟੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋ ਹੱਲਾ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। बार बार कल रात को भी 2 और नोटिस मिले हमें। कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तक 4 नोटिस हमें मिले थे। कल रात को 2 और नोटिस मिले हैं और आज मैं नहीं जानता हूं और कितने नोटिस आएंगे। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ 4 ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ
2 ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। सीताराम केसरी ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। Summons have been become a fashion in this government. Like sir has said कि जिस दिन जो है कांग्रेस को नोटिस ना आए उस दिन जो है हम परेशान हो जाते हैं कि क्यों नहीं नोटिस आया। ऐसे ही जो है जब तक ये समन ना हुए तब तक इनका खाना हजम नहीं होता। इनको लगता है आज ये ढूंढते हैं पूरा दिन कि कल किसको समन भेजना है। तो इट हैज बिकम अ फैशन वॉज दिस गवर्नमेंट। दरअसल कांग्रेस ਨੂੰ आईटी ਵੱਲੋਂ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ गांधी ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੇ एक्शन ਦੀ गारंटी दे रहे हैं। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਨਕਮ टैक्स नोटिस भेज रहे हैं। हार के डर से, बौखलाहट से, हताशा से, निराशा से आप ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं। आयकर मामले में जो गड़बड़ियां आपकी कांग्रेस पार्टी ने की है उसकी जांच होनी चाहिए। और ये दुर्भाग्य है कि कानून बनाने वाले लोग कानून का ना पालन करने के नाम पर प्रोटेस्ट, धरने जैसी चीजें करके न्यायालय और इंस्टीट्यूशंस को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस वेले नोटिस से सियासत गरमाई हुई है। इनकम टैक्स के वालों कार्रवाई जारी है। देखना होगा कि आखिर आईटी की कानूनी घेराबंदी तो बाद कांग्रेस खुद नूं किवें बाहर कढ़दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ है। देखिए इस मशीन की कितनी मांग है। अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी, अरुण जी अब डाल दीजिए, सबने देख लिया। देखना क्या बोल रहा है। घोटालेबाज था, आज वो राष्ट्रभक्त बन जाता है, ईमानदार हो जाता है। ये दूसरा बटन है, स्लो बटन। आप देखिएगा ध्यान से। स्लो बटन क्या है कि किसी जांच को धीमा करना हो, उससे पहले बात कर लो, बीजेपी में आ जाओ साहब, सब ठीक हो जाएगा। वो हां सोच रहा हूं कहेगा तो स्लो बटन में चला जाएगा, तो जांच धीरे हो जाएगी, कार्रवाई ढीली पड़ जाएगी, फाइल कहीं नीचे ईडी के ऑफिस में या सीबीआई के ऑफिस में कहीं नीचे चली जाएगी। यह इस मशीन का चमत्कार है, यह इस मशीन का जादू है, इसीलिए इसको जादुई मशीन कहा जाता है। फिर जब तक इस वॉशिंग मशीन में, अरे वो डालिए ना, ये वाली टी शर्ट जाती है पहले, देखिए इस पे जो लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हैं, अब मैं इसमें ये डलवा रहा हूं। अरुण जी इसके अंदर डालिए और देखिए क्या निकल कर आता है। वहां भी दिखाइए, अच्छी तरह दिखाइए, पढ़िए इस पे क्या लिखा है भाई, उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की। देखिए इस मशीन की कितनी मांग है। अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी, अरुण जी अब डाल दीजिए, सबने देख लिया। देखना क्या बोल रहा है, बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। अब देखिए इसके भीतर से बटन दबाओ ना,
स्पिन वाला दबाओ, सारे बटन दबाओ और निकालो, देखो क्या निकलता है। आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला। इस पे जो लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हैं। अब मैं इसमें ये डलवा ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦਾਗਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।